हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु मु आपणकर स्नेहर श्रद्धार अति प्रिय साउंड इंजीनियर टुना मो यात्रा जगत अब्याहत नहीं पुरातन कलाकार वयोज्येष्ठ कलाकार खोजु खोजु आज आसिक पहुँची एमती एक जगार नुआ जगार जो जगार दिने कलाकार गढ़वे कमारशाला पालटे थिला से जगह होची आपण मानकर अति परिचित ओडिशा पेरार माटी बंत माटी यही बंत माटी अनेक कलाकार अच्छा कलाकार खोजु खोजु मु आज आसिक पहुँची वयोज्येष्ठ कलाकार श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार नायक को तांको घरे आसी पहुँची गोटे वीडियो नवापाई आपण मैंने जानते आपण मानू यही कलाकार जगत अब्याहत नहीं कलाकार सहित परिचित करने अनेक अनेक वीडियो मु संग्रह करुच्ची वीडियो संग्रह करने राति अनिद्रा हो यात्रा सारी 2 घंटा सोई तापर उठी मु कलाकार घर को डोर टू डोर बुलूची वीडियो संग्रह करने तेणु आपण माने मो वीडियो को लाइक करंतु कमेंट करंतु मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु भल पाइबा दिंतु मु आहरी आगु को आगु आगे चले केवल आपण मानक आशीर्वाद ही लोड़ा कलाकार श्रीजुक्त प्रफुल्ल नायक सहित किसी आलोचना करवा तांको जीवनर अनुभूति कला जीवनर अनुभूति आसंतु आलोचना करिया। आज्ञा प्रणाम जय जगन्नाथ दर्शक बंधु बोले बोले खोजी खोजी आज आसिक पहुँची बहुत बढ़िया जगार आपण सामने जी बसी से जड़े महामान्य आमर वयोज्येष्ठ गुरुजन लोक आओ यात्रा जड़े पुरुखा कलाकार आसतु मुहर परिचय सहित आउ किछि वार्ता शुणा भाई आपण परिचय टिके दियंतु। मु हूँ ओडिशा अपेरा मालिक जी कान्हू नायक थिले आज्ञा तांकर पुतुरा मो सान बापा से आज्ञा आम घर हूँ बंत आज्ञा सब तो बंत एट पोस्ट बंत प्रफुल्ल कुमार नायक मो ना हूँ प्रफुल्ल कुमार नायक से कान्हू नायक वंशधर। अच्छा यात्रा जो ओडिशा अपेरा होता आपण ओडिशा अपेरा हवा पर यात्रा वाला ना ओडिशा अपेरा पूर्व आप यात्रा वाला ना ओडिशा अपेरा पूर्व मु यात्रा वाला। हाँ अच्छा कौटी कौ पाटे थिले आपण फास्ट आपणकर अभणा पाखरे गोटे खरा साहपुर बोली जगह अच्छी आज्ञा से खरा साहपुर गोटे यात्रा बाटे होता से प्रथम मोर यात्रा जीवन स्टार्ट। पार्टी ना कौन थिला पार्टी नाटा मन पड़े आदर्श आदर्श अपेरा था। अच्छा तो आपण खरासापुर जाइए बालेश्वर रे आपण बंतरु खरासापुर जो लिंकटा केमती कौन है आपन किए नेले एठू कलाकार हिसाब मु आज्ञा पिलाटी दिने ड्रामा हमा करे मो तो 8 क्लास पढ़ुता है आज्ञा आम एपटे गोटे जगह यात्रा ड्रामा होता है आज्ञा से ड्रामा रे मु पाठ करता है सेठी जने पुरुखा कलाकार थे लक्ष्मीधर जेना बोली आज्ञा से मते कहले प्रफुल्ल तमे तो बढ़िया पाठ करछ तुम गोटे यात्रा पार्टी जाऊन भल कलाकार तो हो पार से कहली मत किए यात्रा वाला चिन्ही मुझे यात्रा पार्टी रही यात्रा पार्टी खूब क्वचित थाए कहला मु जोगाजोग करदेवी तुम जाओ सेठू से मत जोगाजोग करके पार्टी की पठे मु आ रंगाधर बोली गोटे फीमेल आर्टिस्ट आम 2 जन सांग होकर जाइलु जाइक रही खरा सापुर में तो छोट छुआ होता है छुआ पाठ कली तबला फबला भी टे बजौली यही सब रहीगली रही रही यात्रा पटे रही ओडिशा अपेरा आमर घर अनुष्ठान है ओडिशा अपेरार एकाधिक्रमे 25 वर्ष रही ओडिशा अपेरा 25 वर्ष हाँ। अच्छा आप जो ओडिशा अपेरा कथा कहते आपणकर कान्हू बाबू कौन है मो सान बापा कान्हू बाबू कौन जन कलाकार से ड्रामा हवा करती किंतु
ଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଅଭିନୟ ନୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଆଚ୍ଛା ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଭାରି ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଯାତ୍ରାପାଟି କରିକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର କେହି ପାଉନଥିଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ରହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ମୋ ସାନ ବାପାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ବସନ୍ତିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ, ସାରପାଟି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥାନ୍ତି ଲୁଗାପଟା କିଣିବାକୁ ସାନ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, କଳିଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡାର। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଦୋକାନ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ। କଳିଙ୍ଗ ଭଣ୍ଡାର, ଆଚ୍ଛା କଳିଙ୍ଗ ଲୁଗା ଦୋକାନ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଲୁଗାପଟା କିଣିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ବାପା ଆପଣ ଟିକେ ନନାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପେଟକୁ ଖାଇକି ରହିଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। ସେଇଠୁ ସାନ ବାପା ପଚାରିଲେ କି ଓ ଶ୍ୟାମବାବୁ, ହଁ ତମ ଏଇ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନେଇ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଯାତ୍ରା କରୁଛ, ହଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇଯାଉଛି ନା ନେଇଯାଉଛି, ତୁ ନେଇକି ବୁଝାବୁଝି କରୁନୁ, ଜାଣିପାରିବୁ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ତ ତାଙ୍କରି ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ବୋହି ନେଇଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ କହିଲା, ତୋ ପାଟି କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିମି, କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯାତ୍ରା ପାଟି କରୁଛୁ, ବେପାର କରୁଛୁ, ପଇସା ପୁଳଉ ନେଇ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୋ ପାଟି କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝିବି? ହଁ ଯଦି ସମୟ ସୁଯୋଗ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଟି କରିକି ଦେଖେଇଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏଇମିତି କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଆମ ଗଭରପୁର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି ଥିଲା, ଜୟଚଣ୍ଡୀ ଅପେରା ବୋଲି। ହଁ ଜୟଚଣ୍ଡୀ ଅପେରା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ଟି ଥାଆନ୍ତି, ହଁ ସେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଏଠି ସାନ ବାପା କଲେ ପାର୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେଇ ସାମସାରେ ରହିଲେ ଡିରେକ୍ଟର, ହଁ ବେହେରା ମାଷ୍ଟର ରହିଲେ ନାଟ୍ୟକାର, ପଲ୍ଲୀକବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ରହିଲେ ନାଟ୍ୟକାର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଠୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଦେଲା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବା, ଆଚ୍ଛା ମାସକୁ ମାସ ବେତନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା, ହଁ ଜଳଖିଆ ପଇସା ସିଷ୍ଟମ, ଇଏ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା, ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇଛି। ହଁ ଲୋକ କହିଲେ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଏଥରକ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବ, ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା କରିକି ତଳକୁ ଗଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ଆଉ ସେ ଫେଲୁଅର କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି 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 ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା ସାନ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମେଚୁଅର ବ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଯାତ୍ରାପାଟିଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ଆଉ ଏଇରକମ ତ ଚାଲିଥିଲା। ହଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ନା, ବହୁ କଳାକାର ଏଠୁ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଯେଉଁ କାହ୍ନୁ ବାବୁ ଯେଉଁ ସିଏ ଅଭିନୟ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନାଟକ ମାନେ କଳା ବାବଦରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ନା ଖାଲି ମାଲିକ ହେଇକି ଥିଲେ? ନା, ସେ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାଧା ଠାରୁ ଯଶୋଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ ଏସବୁ ନାଟକ ତାଙ୍କର। ସେ ଲେଖା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଡିରେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କର ଭାରି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ତଳରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର, ହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲେ 25 ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ? 25 ବର୍ଷ। 25 ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଦରମା ନେଇକି ରହୁଥିଲେ ନା ନା ସାନ ବାପାଙ୍କ ପାର୍ଟି ବୋଲି ରହୁଥିଲେ? ନା, ଦରମା ନେଉଥିଲି ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ଦରମା ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 60 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ରହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିକି ଗଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର 700 ଟଙ୍କା ଦରମାର ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଛାଡ଼ିକି ଧରିତ୍ରୀ ଅପେରାର ମୋ ଦରମା ବଢ଼ିଲା। ତାପରେ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯାଇକିରି ମୋର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦରମା ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ରହିଗଲେ ଘରେ? ରହିଗଲି ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ ନାଟକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ବୋଲିକି ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ସିଏ ବି ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ମୋ ମଝିଆ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ଯାତ୍ରାପାଟି ମାଲିକ। ଆହୁରି ବି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ବହୁ କଳାକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ କଳା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ
ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଖାଲି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନା ସାମାଜିକ କର୍ମ କିଛି କରୁଥିଲେ? କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିଲା? ହଁ ଥିଲା। ତାପରେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ ସେତେବେଳେ ତ 30-35 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେବେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପିଲାଟା ରହିଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏଠି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। ଯେତେ ପଇସା ନେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ପୁଣି ପଇସା ଦେବେ। ସେ ପିଲାକୁ କେବେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମାଗିଲେ ମୋତେ 50 ଦିଅନ୍ତୁ, 100, ନା ସେମିତି ଦେଇ ହେବନି, ତ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେମି। ମାସ ପୁରିଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ପଇସା, ସେ ପିଲାକୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଘରୁ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଆସିବ ଯେ ବାବୁ କାହ୍ନୁବାବୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ହାତର, ତାଙ୍କ କାମରେ ମୋଟେ ହେଳା କରିବୁ ନେଇ, ସେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଆଉ ଏଇ ରକମ ହିସାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 49 ବର୍ଷ ରହିଲି। 49 ବର୍ଷ? ତାରି ଭିତରେ ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ଯାତ୍ରା ରହଣି ଭିତରେ ତ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି ନା? ମୋ ସାନ ବାପା ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ମୋର ମ୍ୟାରେଜ କରାଇଥିଲେ ସାନ ବାପା? ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ମୋ ସାନ ବାପା ଥିଲେ ଆମର ମୁରବୀ। ସାନ ବାପା ବୋଲେ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାହ୍ନୁଚରଣ ନାୟକ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ମାଲିକ, ତାଙ୍କରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ବାହାଘର କରାଇଥିଲେ? ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ନା? ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିକି ବାହାଘର ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆରି ଭିତରେ ରୋଜଗାର କମ୍ ଭିତରେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳୁଥିଲା? ଆଉ କ'ଣ ରୋଜଗାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇକି ମଣିଷ ଗତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଇସା ଯେତେବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଦରମା ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁବିଧା ବଜାର ଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି। କୌଣସି ଛୁଆ ମୋର BA ତଳେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି ବାକିରି କଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାକାର ହିସାବରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆ ପାଠ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହିରୋ ପାର୍ଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ବଡ଼ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଭିଲିଆନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୋର ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନବାବ ବାଦଶାହ ପାର୍ଟ କରିଛି, ବାହାଦୁର ଶାହ, ଭାବନା କାଜୀ ଏଇସବୁ ପାର୍ଟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ଫାଦର ପାର୍ଟରୁ ଅଭ୍ୟାତି ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାଦର ପାର୍ଟରୁ ଅଭ୍ୟାତ ନେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ 49 ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ମାନେ ପ୍ରାୟ 50-60ରୁ ବେଶୀ। ଅଧିକ? ଅଧିକ ହବ। ମୋର ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ହିସାବ କିଏ କ'ଣ ଭାବିଥାଏ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋର ଇତିହାସ ତିଆରି ହେବ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ମନେ ରଖିବି। ଜଣେ ଗୀତ ରଚନା କରୁଥାଏ, କରି ଚାଲିଥାଏ। ସିଏ ଯଦି ରଖୁଥାନ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି, କିଏ ବି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ନାଟକର ମୁଁ ଏତେ କାହିଁକି ହିସାବ ରଖିବି ଯେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକର ପାର୍ଟ କରିଛି? 49 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଢେର ନାଟକରେ ମୁଁ ପାର୍ଟ କରିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି 25 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାର ତାଙ୍କର କେତେ ଖଣ୍ଡ ନାଟକର ପାର୍ଟ ମୁଁ କରିଥିବି? ସେଇ ତ ବର୍ଷର 2 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ 50 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହେଲା। 50 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସହକର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ରେ ଅଭିନେତା ମାନେ ଥିଲେ, ଆପଣ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ର ଅଭିନେତା ହେଲେ ବଟକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଉତ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ଅରୁଣ ମହାନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ପାଣି, ଯଦୁ ନନା, ଆଉ ଏଇସବୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ କିଏ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା, ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଗୌରା ପାଢ଼ୀ, ଏଇସବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ ତ ବେଳୁରୁ ଆଉ
ଆଚ୍ଛା ଥିଲେ ନାଟକ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ନାଟକ ପରିଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ। ସେ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ କାହାରି ନାହାନ୍ତି। ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ନାଟକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଗୟାଧର ଭଳିଆ କେହି କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୟାଧର ହିଁ ଭଲ ନାଟକ ପରିଚାଳକ। ଗୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କାହିଁକି ନାଟ୍ୟ ପରିଚାଳକ ହେଉଥିଲେ? କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଏତେ ଥିଲେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଳାକାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଆସି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଗଲା, ସେ ଡିରେକ୍ସନଟାକୁ ସେ ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଧର କେହି ଜଣେ ପଳେଇଗଲା ମଝିରୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ବଦଳ ଆସିଲା, ତାକୁ ସିଏ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ସିଏ ମାହିର ଥିଲେ। ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କ୍ଷମତା ଅନ୍ୟ କାହାର ନଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିରେକ୍ସନକୁ ସେ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ଡିରେକ୍ସନ ବି ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିପାଇଁ ନାଟକ ପରିଚାଳକ ଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁ ନାଟକ ବେଳୁ ଅବସର ନେଲେ ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରୁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ? ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରୁ ଅବସର ନେଲି ମୁଁ ଆଲୋହୁଣ୍ଡି ସମୟରେ। ହଁ, ଆଲୋହୁଣ୍ଡି, ମଝି ନଈର ଘର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟର। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗଲତା ରୁଷିଛି, ଏଇ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ରୁ ଆଉ। ସବାରି ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ? ନା, ମୁଁ କରୁନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ, ସେ ନାଟକରେ ମୋର ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ପାର୍ଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବି ରହୁଥିଲି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ମୋତେ ବିଶେଷ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିବାକୁ ଘର ଲୋକ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଲେ ଆଉ, ବେଶୀ କାମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଯେଉଁ ପଟା ପେଣ୍ଡାଲ, ଏଇ ପଟା ପେଣ୍ଡାଲଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହିପାରିବେ? ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପଟା ପେଣ୍ଡାଲ କରି ଦେଖେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି କଲେ ଏତେ ସପନକୁ ରାତି କାହିଁ ନାଟକ, ସେଇ ପଟା ପେଣ୍ଡାଲ ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଗରୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ତ ପୁରା ନଥିଲା, ଖାଲି ଦି ସାଇଡ୍ ବ୍ରିଜ୍ ରକମ ଗୋଟେ ହେଉଥିଲା, ମଝିଟା ଫାଙ୍କା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ମଝିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଟ୍ ବସୁଥିଲେ, ଦି ସାଇଡ୍ର ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଏମିତି ପେଣ୍ଡାଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାର୍ଟିମାନେ ସବୁ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ କଲେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ କେତେ ଜଣ? ମୋର 3ଟି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ। ପୁଅ ସାନ ନା? ପୁଅ ସବା ସାନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା। ଆଉ ଝିଅ ବାହାର, ପୁଅ ବାହାର ସବୁ ସରିଯାଇଛି? ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ବନ୍ଦ ମାର୍କେଟ ଉପରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ, ଘର ସାମ୍ନାରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାହାର? ଆପଣଙ୍କର? ଆମର। ହଁ, ଆମର 3 ଭାଇଙ୍କର ସେ ମାର୍କେଟ। 3 ଭାଇଙ୍କର ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଠି ପ୍ଲଟ୍ଟା ବଡ଼ ଆକାରରେ ଅଛି। 3 ଭାଇ ତ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏଠି? 3 ଭାଇ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ଲଟ୍ଟା ହେଉଛି 1.5 ଏକର। 1.5 ଏକରରୁ ଦୋକାନଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ତାର ପଡ଼ିଛି, ସବା ସାନର ପଡ଼ିଛି 30 ଡିସମିଲ୍, ଇଏ ମଝିଆରେ ପଡ଼ିଛି 27 ଡିସମିଲ୍, ମୋର ପଡ଼ିଛି 34 ଡିସମିଲ୍। ହଁ, ଏଇ ରକମ ହିସାବରେ ରହିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତିଆ କଥା ତାହେଲେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ପାଖ ଆଖରେ ହେଲେ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ହଉନି। ପାଖରେ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖୁଛି, ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନା, ଆଉ ପ୍ରାଣ ଚାହୁଁନି, ଭାରି ଫିଲିଂ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜଣେ ଯେହେତୁ କଳାକାର, ଆଜିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ମୋ ଆଖିରେ ଖାଲି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଖାଲି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେଇଟା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେତେବେଳର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଜିର ଯାତ୍ରା, ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଯେଉଁ କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାଟା ଠିକ୍ସେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯାତ୍ରା ଠିକ୍ସେ ହେଉନାହିଁ? ନା, ଆମର ଯାତ୍ରାର ଥିଓରି ହେଲା 4 ଖୁଣ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୋ ଯାତ୍ରା ଲାଇଫ୍। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡାଲ, 4 ପାଖକୁ ଦର୍ଶକ ବସିଥିବେ, 4 ପାଖକୁ ମୁହଁ କରିକି ଅଭିନୟ କରୁଥିବ, 4 ପଟରୁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସେ ଫିକ୍ସ କରାହେଇଛି। ଯେଉଁଟା ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଥିଲା, ଯାତ୍ରାର ପେଣ୍ଡାଲର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳତା ହେଉଥିଲା ନିଷେଧ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଠି ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟ ଜୁନ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା। ତାପରେ 3ଟା ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି, ଯାତ୍ରା, ଥିଏଟର,
सिनेमा मिसिकी गोटे वर्णशंकर जातीय प्रोडक्शन होउची जोटा कि सेल पाई लोकों सेल पाई चलती सीना किंतु यात्रार परंपरा पूरा नष्ट असह्यता बहुत चलती। जो माने पुरातन यात्रा अभिनय करछंती यात्रा सहित संश्लिष्ट अछंती से मानको आजिर यात्रा मन को जीवनी केबे भी जीवनी जीवनी आज्ञा केबे भी ठीक कथा कहले ता भितरे ए जो आपण जो रहिलेनी केते वर्ष ला घर रहिलेनी 5-6 वर्ष होला रहिलेनी 5-6 वर्ष ना अधिक हो 5-6 वर्ष जाओ आ भितरे भत्ता भत्ता अप्लाई करछन ना का ओ स्टेट भत्ताटा पाउची। अच्छा सेंटर भत्ता पाई अप्लाई करची। अच्छा करथिनी गोटे भुवनेश्वर देइथिली फॉर्म आ गोटे डायरेक्ट पठेकी नागपुर आ गोटे मोर फॉर्म आ सब डॉक्यूमेंट्स नहीं कि अभिमन्यु सेठी जी हमर एमपी सी पठेइथिले मिनिस्टर कल्चरल मिनिस्टर पाकु दिल्ली से दिल्ली रु मो कति निकट फोन गोटे आसला आज्ञा आपण प्रफुल्ल नायक मैंने आज्ञा सारे आपणकर गोटे अभिमन्यु सेठी एमपी पठे सांसद जी पठे फॉर्म आम पाइचु कहने हाँ आज्ञा पठे मु जानी मुई रकम 3 जगार फॉर्म पकई कहला आपणकर बयस केते हम मुझे मोर 69 आउ 2000 टका भत्ता पाँच मैंने हाँ कहला हाँ हाँ यही रकम गोटे फोन आसिक जो केन्द्र जो सेंट्रल भत्ता जो दौरान स्टेट गवर्नमेंट भत्ता भी सी जानी स्टेट गवर्नमेंट भत्ता मैंने पाँच जे स्टेट गवर्नमेंट पाथो से मैंने ही एप्लाई करेंगे ओहो हो अन्य लोक करेंगे जी न पाथो से करेंगे डायरेक्ट मुझे चाहिए सेंट्रल भत्ता कर। अच्छा अच्छा एमती कथा अच्छा आउ बर्तमान साउंड शुणिले यात्रा नाटक फाट शुणिले आपण मन भर किसी आलोड़न सृष्टि साउंड तो बहुत डेवलप करछि साउंड साउंड कथा कहनी मैं नाटक कथा कहूँ नाटक मो मन भीतर भी बर्तमान यात्रा हेले मो अंतर भीतर दुख आसे मुझे शीघ्र अब्याहति नहीं गनी भगवान मत दंड देदेला किसी रही था मोर यात्रा कलाकार हृदय ना मोर इच्छा थिला जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत मु यात्रा करेमी किंतु मोर तो शारीरिक स्थिति भल रहा नहीं आ दांत फांत पड़गला तापर पिला माने कहले बाबा तो आपन देह भल रोने आ अच्छा ये जो कान्हू बाबू जने भल बिजनेसमैन थिले खाली बिजनेसमैन हिसाब भल थिले ना तांका हृदयटा कोमल थिला तांका हृदयटा भारी कोमल किंतु मुहटा भारी रुक्ष तांका देखिक जने लोक सामना सामने हो पारिबो नाही भय करिवो याकू पैसा कहीं कौन पैसा ये जमा रखिच जमा रखिच पैसा जमा पैसा नहीं पुणी की पैसा ये सीना कह किंतु तापर मुहूर्त से दब से केबे फेरेइब यही टाइप लोक अच्छा अच्छा ताले भल लोक एत बड़ संस्था एत दिन धरी था एत परिवार बंची था अच्छा एमती कथा गौरा जेना धर्म पुओ थिला गौरा जेना धर्म पुओ थिला ए बाबुला बोली जने फुकला वाला अछि क्लारनेट फुकला सेक्सफोन तांको पाई जमी बाड़ी एटी 3-4 एकर जमी करती से ओडिशा पूरा मालिक को पाई ये बहुत लोकंकर उपकार आछंती आउ से खाली यात्रा संस्था कर नथिले लोकंक हित कथा किमिति दीर्घजीवी बंचिबे शांति रे बंचिबे से चिंता यात्रा संस्था से करथिले तो केवल आर्टिस्ट माने काहे पाइबेनी यात्रा कर आरंभ होइतिला जिमिटी खेलर महाभारत आरंभ होइतिला जे काहे की पैसा दोन कहीं तुम यात्रा संस्था कर रोजगार कर कहीं दौन या तो कथा कौन बेपार हम पुणी अभाव कहीं पड़ो लोक आर्टिस्ट खटिकी पैसा कहीं पाइबनी पाइब देखा यही कथार पीरियड क्या छातीर के हाथ दे कहीपर मोर 5 पैसा
ଓଡ଼ିଶା ଅପେରାରେ ରହିଛି। ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବରଂ କିଛି ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ଉପରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଏଇ ନଥିବ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା କେତେ ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପ୍ରାୟ 67 ନା 68 ତିଆରି ହେଇଥିଲା। 67-68 ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା କେବେ? ବନ୍ଦ ହେଲା ପାଇଁ 2002ରେ, ନାଇଁ 2002ରେ, ଆଜ୍ଞା ନା 2099ରେ, 1999 ବନ୍ଦ। 1999ରେ, 1999 ବନ୍ଦ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ହେଲା। ତ 40 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରାଜ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ହଁ ସିଏ ବି ସେଇ 49 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲା। କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା। ହଁ 49 ବର୍ଷ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପାର୍ଟି। ତାପରେ ପଛର ପାର୍ଟିଟେ କରିନଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ପିଲାମାନେ। ଉତ୍କଳ ଅପେରା। ଉତ୍କଳ ଅପେରା ନୁହେଁ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅପେରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଆଟେମ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ହଁ ମିଡ଼ିୟମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାର୍ଟିଟେ କରିଥିଲେ। ହଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେ ପାର୍ଟିଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କେହି ଘରୁ ବାହାରିଲେନି, ସବୁ ପର ଉପରେ ଚାଲିଲେ। ହଁ ଏମିତି କଥା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ବନ୍ତ ମାର୍କେଟରେ ବସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ 49 ବର୍ଷର କଳାକାର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ତ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦିପଦ କଥା ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଥା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ କଳାକାର ପାଖରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା ରହିଥାଏ, ସେ ଚାହୁଁଥାଏ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ଆପଣ ଦିପଦ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ସାରା ଭାରତ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବେ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।